بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے، کشیدگی ختم ہونے کی امید روشن ہو گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز جمعے سے استنبول میں ہوگا۔ مذاکرات پاکستان اور ترکیہ کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر بھی شرکت کریں گے۔ مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ کو صدر ٹرمپ کی جنگی دھمکیاں، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے منڈلاتے گہرے بادل، لیکن اب منظر نامہ بدلنے لگا۔ ایران اور امریکہ مذاکرات کی میز پر ہوں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے مذاکرات بیک ڈور چینل کوششوں کے ذریعے ممکن ہوئے۔ پاکستان اور ترکیہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مذاکرات جمعے سے استنبول میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بتایا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایران کا بین الاقوامی سفارتکاری میں نیا مقام، سعودی عرب، قطر، مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ایران امریکہ بات چیت علاقائی امن اور استحکام کے فریم ورک میں داخل ہو گئی۔ امریکہ کی طرف سے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف شرکت کریں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ مذاکرات کی اولین ترجیح تصادم سے بچنا اور کشیدگی کم کرنا ہے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 2 نئے مطالبے کر دیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران استنبول کے بجائے امریکہ سے عمان میں مذاکرات چاہتا ہے۔ ایران کو مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کی شمولیت پر بھی اعتراض ہے۔ ایران امریکہ سے صرف 2 طرفہ باہمی مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران اور امریکہ کی طرف سے اس معاملے پر ابھی کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ امریکہ کی ابنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرانے کی تصدیق۔ ترجمان سینٹ کام نے بتایا، ایران نے ابنائے ہرمز میں امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز کو دھمکایا۔ ایران کی ہراسانی اور دھمکیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایرانی ڈرون USS ابراہم لنکن کے قریب جارحانہ انداز میں آیا۔ طیارہ بردار بحری جہاز بحر عرب میں تھا جب ایرانی ڈرون آیا۔ دفاع اور اپنی افواج کی حفاظت کے لیے ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جس ایرانی ڈرون کو مار گرایا وہ شاید 139 ماڈل کا تھا۔ عرب ٹی وی نے بتایا، امریکہ نے F-35 لڑاکا طیارے سے ایران کا ڈرون مار گرایا۔ پاکستان کو بین الاقوامی سفارتکاری میں نیا مقام ملا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھٹنے کی امید روشن ہو گئی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب سردار مسعود خان کہتے ہیں، استنبول نے سفارتکاری کے لیے پیش قدمی کی، پاکستان کو مذاکرات میں شامل کیا گیا۔ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان اہم کردار ادا کر چکا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک نیا مقام ملا ہے، امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ استنبول نے پیش قدمی کی، اس نے یہ کہا کوئی سفارتکاری ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے۔ جب ایران اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی، امریکہ نے بھی ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ امریکہ نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان نے وہ کردار ادا کیا۔ ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی میں بھی مساجد میں چراغ کیا گیا ہے، لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، کراچی میں بھی شب برات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں میمن مسجد میں، یہاں پر بھی نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ محفل نعت کا بھی یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے۔ لوگ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ آج اس رات کو منا رہے ہیں۔ یہ جو شب برات ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی اور گناہوں سے کہ بخشش کی رات ہے۔ شہری جو ہیں اب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہاں پر دعائیں مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شہر بھر کی تمام جو مساجد ہیں انہیں بھی برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے تو تمام شہر بھر کی تمام مساجد جو ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جو نفری ہے ان تمام مساجد کے اطراف تعینات کی گئی ہے۔ ملتان میں شہری شب برات کے موقع پر اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے کر ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا فاروق۔ ملتان میں شب برات کے موقع پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کر رہی ہے۔ مرد ہوں یا خواتین،
या फिर बच्चे, सभी अपने मरहूमीन की कब्रों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते, कुरान पाक की तिलावत और दुआएं करते दिखाई दिए। शब रात का मौका है तो इस वजह से हम कब्रिस्तान आए हुए हैं, फूल वगैरह डाल दिए हैं, फातिया भी कर दी है। मफरत के लिए दुआ मांगना है। आज हम आए, कल को हम भी नहीं चले जाना, तो कल हमारी औलाद हमारे लिए मफरत की दुआ मांगेगी। मुल्तान के तमाम बड़े कब्रिस्तानों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, एयरवे न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर में शब बारात पर अहले ईमान ने नवाफिल अदा किया और बख्शिश की दुआएं मांगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे नज़ीर भट्टी। मुस्लिमा 15 शाबानुल मुअज्जम को शब बारात के उन्वान से दुनिया भर में मजहबी जोशो खरोश से मनाती है। मुबारक रात को गुनाहों से बख्शिश की दुआएं मांगी गईं। अल्लाह तबारक व तआला का इस रात इतना करम होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबीला बनु कल्ब जो है वो बकरियों की तादाद के एतबार से अरब के अंदर मशहूर था। तो फरमाया उस कबीले के पास जितनी बकरियां हैं ना, उन बकरियों पर जो बाल हैं, उन बालों से बढ़कर अल्लाह ताला उम्मत को बख्शता है। रात भर मसाजिद में खुसूसी महाफिल का एहतमाम किया गया। आज की रात बड़ी इबादत की रात है। अब तक जितना हो सका उससे अब कोशिश करनी है, नवाफिल ज़्यादा पढ़ने हैं। आज हर किसी को चाहिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आज बड़ी कीमती रात है। ये अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए मफ़रत की रात बनाई है और इस रात को हमें जो पुराने पिछले सारे नामामाल अल्लाह के हुजूर पेश होने हैं। शब बारात के मौके पर दाता दरबार में लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। कैमरामैन जावेद बेग के साथ नज़ीर भट्टी, एयरवे न्यूज़, लाहौर। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सदारत में मादनियात पर आलमी इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों से वफूद शिरकत कर रहे हैं। इजलास में शिरकत के लिए अली परवेज़ मलिक वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने अली परवेज़ मलिक के एजाज़ में शाया दिया, जिसमें पाक अमरीका के दरमियान मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी यूरोपीय यूनियन से टैरिफ रेट कोटे का मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटीज़ या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेंगी। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक मुआहदा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा। मुआहदा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में अहम संग मील है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रियाद में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक की मीडिया ब्रीफिंग। बताया आइंदा माह पाकिस्तान और सऊदी अरब में नए इक़्तिसादी मुआहदे होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और टेक्सटाइल समेत 8 शुबों में सरमायाकारी के मुआहदे किए जा रहे हैं। इस मकसद से कि एक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी जो विज़िट हुई पाकिस्तान की वो 2019 की है, और ये जो उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात हुई आखिरी अक्टूबर में, तो उसमें ये इस बात का इंदिया दिया गया कि जब ये तमाम हम जिन एग्रीमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो मुकम्मल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का उम्मीद है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है या सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है वो दौरा करेंगे। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है तो तरक्की कहाँ है? पेशावर में तकरीब के दौरान तालिबा ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लाजवाब कर दिया। सुहेल आफरीदी पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी बताने के बजाय दूसरे सूबों की खामियां गिनवाते रहे। कहा तरक्की ये नहीं सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए। जनूबी पंजाब के सूलों में आज भी जानवर बदले जाते हैं। सिंध के अस्पतालों में कुत्ते घूमते हैं। जाते जाते ये भी बताया वो 200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे ला रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन लीडर ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के हवाले से खत लिखा तो वज़ीर-ए-आज़म कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जो भी आईनी तरमीम होगी इत्तफाक राय से होगी। एनएफसी में फंड्स की तकसीम का मसला हल करने को तैयार हैं। जो आज उन्होंने रिक्वेस्ट की है अचकजई साहब ने कि उनके डॉक्टर्स उनको देख लें। मुझे तो आपसे ही मालूम हुआ है, आज ही लिखा जी। चले अगर वो पहुंच गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर
جو ہے وہ صحیح فیصلہ کریں گے، قانون رولز کے مطابق کریں گے۔ وزیر اعظم کے ذہن میں پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہے، امینڈمنٹس جو بھی ہوں گی وہ کنسنسس سے ہوں گی۔ ہم صبح تیار ہیں اگر کنسنسس ہو جائے، جس بات پہ ہو جائے۔ ایشوز تو بنیادی طور پہ NFC کا ہے، اس ایشو کو حل بھی کیا جانا ہے۔ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے بات کر کے ان کو فائنلائز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات۔ بشرا بی بی سے بھابھی اور بیٹی کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ جیل ذرائع نے بتایا ملاقات میں 45 منٹ جاری رہی۔ صحت اور زیر سماعت مقدمات اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ دونوں خواتین نے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان کو پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا بشرا بی بی نے فیملی کے اراکین کو آگاہ کیا کہ بانی PTI کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ بشرا بی بی نے تصدیق کی بانی کو جیل سے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کی ہدایت پر بانی نے اپنی مرضی سے علاج کرایا۔ کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے یہ پیغام ہمیں باہر دیا ہے کہ ڈاکٹروں کی انسسٹنس سے ان کو لے کے جایا گیا اڈیالہ اور ان کا پروسیجر ہوا تھا، تو اس سے پھر بھی کچھ اتنی تسلی تو ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ابھی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ہم دوبارہ بھی مطالبہ کریں گے، ملاقات ہونی چاہیے، یہ ہمارے حق ہے۔ اگر آپ یہ حق ہمیں نہیں دیں گے ملاقاتیں نہیں کریں گے، پھر آپ متضاد بیانات دیتے، پھر آپ اتنی لائٹ لیتے ہیں کہ 10 منٹ ہوئے 20 منٹ کا پروسیجر تھا، اتنا لائٹ ہے، اس سے آپ پیچیدگیوں کو ہوا دیتے ہوئے یہ جلدی پہ آپ تیل ڈالتے ہیں۔ مہربانی کرے خان صاحب کی حیثیت کے بارے میں ایسی وہ نہ کرے تاکہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو لیبیا کے شہر زندان میں قتل کر دیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق 4 حملاوروں نے سیف الاسلام پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام کو ان کے باغ میں گولیاں ماری گئیں۔ سیف الاسلام قذافی کے سیاسی مشیر عبداللہ عثمان نے قتل کی تصدیق کر دی۔ قصور کے علاقے مصطفی آباد میں 4 سالہ نامعلوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بچی نیم بے ہوشی کی حالت میں روحی نالے سے ملی۔ اہل علاقہ کے اطلاع پر متاثرہ بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ قصور پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے بچی کے ورثہ کے تلاش کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ DHQ اسپتال قصور نے بچی کو تشویشناک حالت میں لاہور جنرل اسپتال منتقل کر دیا۔ DPO قصور کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرپور خاص پولیس نے ملزم نہ ملنے پر اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ میرپور خاص پولیس ایڈوکیٹ سلامت علی کی گرفتاری کے لیے حیدرآباد پہنچی تھی۔ چھاپے کے دوران لڑکے کی پولیس سے گفتگو کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ لڑکے حمزہ سلامت لاکھو نے کہا والد گھر پر موجود نہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ پولیس نے کہا ہم CD لگا کر آپ کو گرفتار کریں گے۔ حمزہ سلامت لاکھو نے کہا مجھے گرفتار کرنا ہے تو خود نیچے آ رہا ہوں۔ حمزہ سلامت لاکھو نے 2024 میں میرپور خاص سے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا تھا۔ لاہور میں گلبرگ پولیس نے آن لائن فراڈ کے ذریعے لوگوں سے کروڑوں روپے بٹورنے والا ریکارڈ یافتہ مجرم گرفتار کر کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق ملزم مہنگی گاڑیاں فروخت کرنے والوں سے معلومات حاصل کرتا اور شہریوں کو ایپ پر موجود اشتہار اور حاصل شدہ معلومات سے بیوقوف بنا کر کروڑوں روپے مختلف اکاؤنٹ میں منگوا کر غائب ہو جاتا۔ ملزم اب تک 29 سے زائد فراڈ کی وارداتیں کر چکا ہے۔ ملزم کے خلاف لاہور، گجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی پولیس کو مطلوب تھا۔ DG نیب مجید امجد کہتے ہیں 2025 میں غلط ذرائع سے حاصل کیے گئے $22 ملین کی ریکوری کی۔ UAE کے احتساب کے دائرے سے معاہدہ ہو رہا ہے، جلد UAE سے اچھی خبریں آئیں گی۔ 2025 میں نیب نے جو ریکوریز کی ہیں جنوری سے دسمبر تک، اس کا ٹوٹل کوانٹم جو ہے وہ 6.213 ٹریلین ہے، جو کہ $US میں اگر 280 روپیز کے حوالے سے اس کو کنورٹ کیا جائے تو یہ 22.19 بلین بنتا ہے۔ کوہستان سکیم آپ نے سنا ہوگا، KP میں بہت بڑا سکیم تھا جو اسٹیٹ ٹریجری سے 36 بلین کا فراڈ کیا گیا ہے، فراڈولنٹ وڈرالز کی گئی ہیں اسٹیٹ ٹریجری سے، اس میں سے 26.4 بلین اسٹریٹ میں ہم نے ان دی فارم آف کیش اینڈ اموویبل ایسٹس ریکور کر لیا۔ UAE اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی، تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات اور وہاں کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے UAE کا، ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہم نے شروع کر دیے اور بڑی جلد آپ کے سامنے وہ MOU بھی آ جائے گا۔ کرپٹو کرنسی کا کنسیپٹ جو ہے یہ نوول آئیڈیا اور نیا فینومینا ہے اور بڑا ہی کمپلیکس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹریک کرنا۔ کرپٹو بھی جا کے کہیں نہ کہیں اموویبل یا موویبل ایسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی جو جرم ہے اس کا ٹریک جو ہے وہ کرپٹو سے چھپ نہیں سکتا، اور UAE سے انشاءاللہ
मैं वैसे होपफुल हूँ कि अच्छी खबरें आएंगी जल्दी। ग्रेड 20 के डॉक्टर अकबर नासिर की आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अकबर नासिर खान एडिशनल डीजी FIA तैनात हैं। इससे कबल आईजी इस्लामाबाद तैनात रही हैं। आईजी गिलगित बल्तिस्तान अफजल भट्ट को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। हैदराबाद में इंसदादी पोलियो मुहिम सरगर्मी से जारी है। जिला भर में पोलियो टीमों और हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 1750 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं। अशोक शर्मा रिपोर्ट करेंगे। बाद में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4,837 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टारगेट मुख्तस किया गया है। हमारे पास 4 यूसीज हैं और यहाँ पे 3 फिक्स टीमें हैं, जो एक OPD में होती है, एक पीड्स वार्ड में होती है और एक EPI के सामने होती है। कोशिश हमारी ये होती है कि कोई भी बच्चा मिस ना हो। तमाम बच्चे जो अंडर 5 ईयर जो 5 ईयर तक के हैं उनको हम 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाते हैं। हम सबका एक ही एम है, जो तमाम लोग जो टीमें हर जगह से कि पोलियो फ्री पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह सबकी कोशिश है, इंशाल्लाह एक दिन ये ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा। पोलियो मुहिम में ड्यूटी देने वाली टीमों और हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए जिला भर में 1750 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं। कोई स्पेसिफिक थ्रेट तो नहीं है, लेकिन ये कि हमेशा की तरह सिंध पुलिस, हैदराबाद पुलिस पोलियो कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जो पोलियो वर्कर्स हैं और उसके साथ जो मेडिकल स्टाफ है उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 1750 प्लस हमारी नफरी पोलियो कैंपेन में शामिल है। तो ये एक नेशनल कॉज है और सिंध पुलिस और हैदराबाद पुलिस जो है ये बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है। ज़िला इंतजामिया और पुलिस हुकाम पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम के दौरान इंतहाई सरगर्म नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड मशकों के समंदरी फेज का आगाज हो गया। खुले समंदर में फंसी माहीगीर कश्ती को रेस्क्यू किया। इंसदादे मंशियात और स्मगलिंग ऑपरेशन 7 माहीगीरों को रिकवर करके PNS कश्मीर मुंतकिल किया गया। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। 840 नॉटिकल माइल तवील समंदरी हदूद की महाफिज पाकिस्तान नेवी की मशक सी गार्ड जारी है। नेवी की सी गार्ड मशकों के सी फेज के पहले रोज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अरब में होने वाली सी गार्ड अमली मशकों में डिफेंडर एयरक्राफ्ट, फास्ट रेस्क्यू बोट और एल्वेट हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड्स मशकों के दौरान JMICC को मौसूला रेस्क्यू कॉल पर समंदर में फंसी किश्ती को रेस्क्यू करने के लिए डिफेंडर एयरक्राफ्ट ने समंदर में मौजूद PNS कश्मीर को इत्तला दी। इस दौरान एल्वेट हेलीकॉप्टर ने माहीगीरों को महफूज तरीके से रेस्क्यू किया। किस तरह किस सीक्वेंस से PMSA के डिफेंडर एयरक्राफ्ट वो इस एरिया में आया, उसने सर्च किया और उसने सर्वाइवर्स को लोकेट किया। सी गार्ड मशकों के दौरान इंसदाद मनशियात व स्मगलिंग ऑपरेशन और ग्वादर की टास्क फोर्स 88 की अमली सलाहियतों की जांच की गई। सी गार्ड मशकों में 53 मुल्की इदारे शरीक हैं। कैमरामैन दिशान मरूब के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 197 हो गई। दहशतगर्दों का ताक़ुब और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 3 दिनों में आर्मी, FC, पुलिस और PMSA के 22 एहलकार मादर वतन के दिफा में शहीद हुए। जवानों ने शहरियों की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान की। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में 36 शहरी जाँ बहक हुए। इनमें बलोच शहरियों के साथ ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने आज़म जाहिर किया है दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और में बसंत का जुनून, शहरी इंतहाई पुरजोश। बसंत के गानों पर गुड्डों के साथ भंगड़े डाले जा रहे हैं। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अमर खोकर ऐसी एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जिससे मुख्तलिफ रंगों की पतंगों से सजाया गया है। उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अमर, बताइए कैसा माहौल है लाहौर में? लाहौर में बसंत का त्यौहार आते ही लाहौर की और लाहौरियों की जो चेहरे की रौनक है वो बढ़ गई है। हर तरफ बसंत का माहौल है और खूब हल्ला गुल्ला जो है वो किया जा रहा है। बसंत में आने में अब कुछ ही दिन जो है वो बाकी रह गए हैं, जहां पर सरकारी सतह पर सड़कों को सजा दिया गया है। इस हवाले से वही जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी सजा दिया गया है। पतंगों से, गुड्डों से, ढोलकियों से, डोरों से खूबसूरत किस्म का जो है वो माहौल बना हुआ है। बड़ा मजा आ रहा है और अभी जो है इसमें 3-4 दिन बाकी हैं और हम लोग बड़े जोश में हैं। हमने इस रेस्टोरेंट के अंदर जाना गुड़ियाँ कर दी हैं। 25 साल के बाद ये बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। हमारे पास अल्फाज नहीं है। 25 साल के बाद इवेंट है, शायद ये हमारा होशोबाज है, पहला इवेंट है और इसके ऊपर सारी जमन पूंजी लगा दी अपनी कि गुड्डे उड़ाने हैं बस बसंत के ऊपर। तकरीबन अभी तक 400 गुड्डा ले लिया हुआ है। और पिन्ने जो है तकरीबन अभी 8-9 पिन्ने लिए। QR कोड लगा हुआ है, QR कोड वाला QR कोड भी है भाई। वाह, शहरी जो है वो कवानीन के दायरा कार में
रहते हुए जो है वो बसंत को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर की रौनकें जो एक बार फिर से दोबारा जो आ गई है, बसंत का त्योहार जो कि लाहौर की पहचान भी था, वो एक बार फिर से आ रहा है और इस हवाले से लाहौर ये खूब पुरजोश है जी। लाहौर में रिवायती त्यौहार बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पतंगों और डोर के दुकानों पर रश खत्म ही नहीं हो रहा है। ज्यादा फरोख्त होने वाली पतंगों का क्या साइज और क्या कीमत है, ये बताएंगे यार मोहम्मद। इस वक्त मैं अंदरून मोची दरवाजे में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरियों की कसीर तादाद रात के इस पहर भी खरीदारी के लिए मौजूद है, बसंत के सामान के लिए। इस वक्त मैं एक ऐसी दुकान में मौजूद हूँ जहाँ पे पौना तावा, एक तावा पूरा और 1.5 तावे के गुड्डे मौजूद हैं। इसके अलावा परे भी यहाँ पे मौजूद है। दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद है। तो 1.5 तावा होता है, वो जरा बड़ा गुड्डा होता है, उसका रेट है 600 रुपया। जो तावा है वो 400 रुपये का, वो थोड़ा छोटा होता है। ये पौना तावा है 250 रुपये का, ये 3 मेल है। बाकी पतंग आ जाती है वो ज़्यादा महंगी हो जाती है। ये है तावा गुड्डा जिसका साइज आप देख सकते हैं। इसका रेट जो है वो 400 रुपये। ये पौना तावा गुड्डा है जिसका रेट बताया जा रहा है 250 रुपये। इसको कहते हैं परा, और ये भी बड़े पुरानी टर्म है बसंत में, जब पहले बसंत मनाई जाती थी। तो ओवरऑल बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है रात के इस पहर भी मोची दरवाजे अंदरून में बसंत की तैयारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं जी। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया है। जुमा 6 फरवरी और हफ्ता 7 फरवरी को पंजाब भर में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम कश्मीर की छुट्टी है। पंजाब के शहरी इतवार का दिन मिलाकर 4 दिन की छुट्टी मनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया। जुमा 6 फरवरी और हफ्ता 7 फरवरी को पंजाब में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब जुमेरात 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम कश्मीर की छुट्टी है और पंजाब के शहरी इतवार का दिन मिलाकर 4 दिन छुट्टी मनाएंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।